Welcome to Vinod Pathshala. Today we'll be discussing lesson Veerarani Keladi Chennamma's question answers. Class 6 Tili Kannada. Abhyasa exercise. First one Padagala Artha, that is meanings. Kirti means Khyati. Sutti means famous. Dasha Hattu means 10. Baladya Balashali means strong. Kritadnya Upakaravannu Neneyuvavanu means a person who remembers the help. Samsthana Rajya Deshada Bhaga means a country. Terige Kara Sunka Kandaya means taxes. Sharanu Rakshane More Hogu Namaskara means a protection or surrender. Ghoshisu Kugi Helu Erudwani means announce loudly. Turtu Jaruru Paristiti means immediate, urgent. Bidara Tanguva Sthala means a place where we stay. Aghata Pettu Kedu means a blow. Adesha Appane means order, given order. Mauta Mawatiga Aneyannu Nadesuvavanu means a person who tames the elephant. Shastrastra Ayudhagalu weapons. Honchu Nirikshisu Yarigu Kanadante Guptavagiru means wait, or Yarigu Kanadante Guptavagiru means hide in a place and wait to attack. Dhummana Vyasana Chinte means worry. Asana Kulitukolluva Sadhana means like a chair where we can sit. A place to sit is called asana. Second one, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, that is questions. ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಒಂದು ಪದ in one word or ಅಥವಾ is or. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ in one sentence you have to answer. That is a very short answer. So questions are given. You have to answer in one sentence. First question. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಳು means where was Chennamma ruling. ಆಳುತ್ತಿದ್ದಳು means ruling. Answer. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೆಳದಿಯಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಳು. So she was ruling a place called ಕೆಳದಿ. So instead of ಎಲ್ಲಿ you have to write ಕೆಳದಿಯಲ್ಲಿ. Rest is there in the question. Second question. ಜಂಗಮ ವೇಷಧಾರಿ ಯಾರು means ವೇಷಧಾರಿ means in disguise. Who was in the disguise of Jangama? Answer. Jangama Veshadhari Chhatrapati Shivajiya Maga Raja Ram. So Raja Ram, who was the son of Chhatrapati Shivaji, was in the disguise of Jangama. So Jangama Veshadhari Chhatrapati Shivajiya Maga Raja Ram. Third question. Raja Ramanu Yara Maga? So Raja Ram was whose son? Answer. Raja Ramanu Chhatrapati Shivajiya Maga. So Raja Ram was son of Chhatrapati Shivaji. Fourth question. Shambhajiyannu ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದವನಾರು? So who arrested and killed Shambhaji? Answer. ಶಂಭಾಜಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದವರು ಮೊಘಲದ ಸುಲ್ತಾನ ಔರಂಗಜೇಬ್. So who killed Shambhaji?
ಸೊ ಶಂಭಾಜಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ಸೆರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದೇ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಶಂಭಾಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದವರು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಹೂ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಮ್? ಮೊಘಲದ ಸುಲ್ತಾನ, means the king of Mughal dynasty. His name was Aurangzeb. So Aurangzeb arrested and killed Shambhaji. Sixth question. ಔರಂಗಜೇಬ ಏಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು? ಕೋಪ means angry. So why did Aurangzeb get angry? ಉತ್ತರ, ಆನ್ಸರ್, ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಸೊ ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮೀನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ. ಸೊ ಹೂ ಗೇವ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಟು ರಾಜಾರಾಮ್? ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಸೊ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಗೇವ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಟು ರಾಜಾರಾಮ್. ಸೊ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಗಾಟ್ ಆಂಗ್ರಿ. ಸೊ ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದರು? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಟೆಲ್ ವಾಸ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್? ಉತ್ತರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಶರಣ ಬಂದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದುವರಿದು ಹೋರಾಡುವುದೇ ಲೇಸು. So Siddhappa Shettaru is telling the decision of the gathering over there. That's a meeting. Sabheya ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರು. So in this way he said the decision. ಶರಣು ಬಂದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. So ಶರಣು ಬಂದವರಿಗೆ means people who have come under their shelter asking for help. ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದು, giving them shelter and protection is our duty. It is our dharma. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ, ದುಷ್ಟರು means enemies. So getting scared of the enemies and backing off, it is better to go forward and to fight with them. So ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹೆದರಿ, that is getting scared of the enemies, and ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ, instead of moving back, ಮುಂದುವರಿದು, we have to go forward, and ಹೋರಾಡುವುದೇ ಲೇಸು, fighting only is the best. So he's trying to say here that this is a decision. So whoever has come under our shelter asking for help, we should help them, and instead of getting scared of the enemies and backing off, it is best to go forward and fight them. Eighth question. ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದುದೇನು? ಸೊ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್. ಸೊ ಬಂದು ಹೇಳಿದುದೇನು? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇ? ಆನ್ಸರ್, ಮೊಘಲರ ಸೇನೆ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದೆವು, ಮಹಾರಾಣಿಯವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸೇ? He said that ಮೊಘಲರ ಸೇನೆ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಮುಘಲ್ಸ್ ಸೇನೆ, ಸೇನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ. ಸೊ ಮುಘಲ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು, ದೆ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದೆವು. ಯುದ್ಧ ಮೀನ್ಸ್ ವಾರ್. ನಾವು ಗೆದ್ದೆವು, ಗೆದ್ದೆವು ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ವನ್. ಸೊ ವಿ ವನ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್. ಮಹಾರಾಣಿಯವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. Now he is praising the queen, saying ಜಯವಾಗಲಿ, ಲೆಟ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಬಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್. ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಿಲೋ 2 ವಾಕ್ಯ. 2 ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 2. ವಾಕ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 2 sentences. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರಾಜಾರಾಮನು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು? ಸೊ ರಾಜಾರಾಮನು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಆಸ್ಕ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇನ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ? ಉತ್ತರ, ರಾಜಾರಾಮನು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬನು ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವ ಶಂಭಾಜಿಯನ್ನು ಕೊಂದು
ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೆದರಿ ತನಗೆ ಯಾರೂ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡಿ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. Raja Ram has come to the court of Rani Chennamma and there is a big gathering over there. So Sabheyalli. So in that Sabhe, Raja Ram is telling something to Rani Chennamma. What is she telling? So Raja Ramanu Rani Chennammanige Sabheyalli. He says, Aurangazebanu tanna sodara mava means ಔರಂಗಜೇಬನು ತನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವ is who? Shambhaji. So ಸೋದರ ಮಾವ means like uncle. Okay. So Shambhaji was uncle to Raja Ram. So he's saying ಔರಂಗಜೇಬನು ತನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವ ಶಂಭಾಜಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ. So he's telling Aurangzeb has killed his uncle Shambhaji and he wants to kill him also. ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ. he is trying to kill him, Raja Ram also. ಆತನಿಗೆ ಹೆದರಿ ತನಗೆ ಯಾರೂ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ. So now nobody is helping Raja Ram because they are all scared of Aurangzeb. Okay. So ಆತನಿಗೆ ಹೆದರಿ. So they are getting scared of Atanu. Atanu means Aurangzeb. ತನಗೆ ಯಾರು ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ. Nobody is giving shelter to him. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ತಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡಿ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. So that's why he's come to Rani Chennamma to ask for shelter and help. That's what Raja Ram is telling to Rani Chennamma. Second question. ಬೇಹುಗಾರನು ಬಂದು ರಾಣಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು. Now who is ಬೇಹುಗಾರ? ಬೇಹುಗಾರ is a spy. So the spy ಬಂದು ರಾಣಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು. What did the spy tell to the queen? Answer. ಬೇಹುಗಾರನು ಬಂದು ರಾಣಿಯವರಿಗೆ ತಾವು ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಔರಂಗಜೇಬನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುತ್ತಲು ಸೇನೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜಾರಾಮನನ್ನು ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಂತೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಂತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. So what does the spy come and tell to the queen? So spy is coming and telling to the queen, ಬೇಹುಗಾರನು ಬಂದು ರಾಣಿಯವರಿಗೆ. He says, ತಾವು ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಔರಂಗಜೇಬನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ತಾವು, that is the queen, ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ. So the queen gives shelter to the Rajaram. So listening to this, ಕೇಳಿ ಔರಂಗಜೇಬನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. So Aurangzeb is very angry, coming to know that Rani has given the shelter and protection to Rajaram. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುತ್ತಲು ಸೇನೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುತ್ತಲು, ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಸೇನೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಮಿ. ಸೇನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ. ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್. ರಾಜಾರಾಮನನ್ನು ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ರಾಜಾರಾಮ್ should be surrendered to or should be given away to Aurangzeb. So ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಂತೆ. So he is telling that Aurangzeb wants the queen to give a Rajaram to Aurangzeb. ಇಲ್ಲವೇ if they don't do that, what will happen? ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಂತೆ. If they don't give away Rajaram to Aurangzeb, then they should be ready for the war. So ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಸಿದ್ಧ means get ready for the war ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. So this is what the spy comes and tells the queen, that the Aurangzeb came to know that the queen of Keladi, that is Chennamma, gave shelter to Raja Ram. And listening to this, Aurangzeb is very angry. So he is expecting the queen to hand over Raja Ram to Aurangzeb. If she doesn't do that, then they should be ready for a war.
and Aurangzeb is sending an army to attack the Keladi kingdom. Third question. ಮೊಘಲರ ಸೇನೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತರಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಸೊ ಮೊಘಲರ ಸೇನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮುಘಲ್ ಆರ್ಮಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಭಯಭೀತರಾಗಲು ಕಾರಣ ಹೇಳಿರಿ. ಸೊ ದ ಮುಘಲ್ಸ್ army got very scared. Bhayabhitaru means they got very scared in the forest. What is the reason? Karana heliri. Answer. ಕೆಳದಿಯ ಮಾವುತರು ತಮ್ಮ ಪಳಗಿದ ಆನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೂರಾರು ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಮೊಘಲರ ಬಿಡಾರಗಳತ್ತ ನುಗ್ಗಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಔರಂಗಜೇಬನ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಯಭೀತರಾದರು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕೆಳದಿಯ ಮಾವುತರು. Now who are ಮಾವುತರು? Mavutarus are the people who tame the elephants. Okay, so ಕೆಳದಿಯ ಮಾವುತರು means ಮಾವುತರು who belong to the ಕೆಳದಿ kingdom ತಮ್ಮ ಪಳಗಿದ ಆನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಪಳಗಿದ means tamed elephants. Okay, so ಪಳಗಿದ ಆನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, with the help of the tamed elephants, ನೂರಾರು ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು, ನೂರಾರು means hundreds of, ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು means wild elephants ಮೊಘಲರ ಬಿಡಾರಗಳತ್ತ ನುಗ್ಗಿಸಿದರು. They sent hundreds of wild elephants with the help of tamed elephants into Mughal people's tents. The Mughal army would have put a tent, in certain places. There they left hundreds of elephants. So because of this, Aurangzebana ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಯಭೀತರಾದರು. So because of this, the Aurangzeb army was even more scared. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಸೊ ಈ ಮಾತು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್. ಯಾರು ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಟು whom. So who told whom? You have to say this. First one, ನಾವು ಜಂಗಮರಲ್ಲ ತಾಯಿ. Who told this and to whom? ಈ ಮಾತನ್ನು ರಾಜಾರಾಮನು ಕೆಳದಿಯ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. So who told this? This sentence was told by Raja Rama. To whom did he tell? He told this to ಕೆಳದಿಯ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರಿಗೆ. So Raja Ram told this to ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. Second one, ಆತನ ವೈರತ್ವ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. Who told this? ಆತನ ವೈರತ್ವ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ an enemy is not an easy task. Who told this? ಈ ಮಾತನ್ನು ರಾಜಾರಾಮನು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. So again, this was told by Rajaram to the queen, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. Third, ಶರಣು ಬಂದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. That is ಶರಣು ಬಂದವರಿಗೆ. ಶರಣು means the people who have come under them for shelter or protection. ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದು, ಗಿವಿಂಗ್ ಶೆಲ್ಟರ್, is our duty. ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. Who told this to whom? ಈ ಮಾತನ್ನು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. So this was told by ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು to ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. Fourth one, ಕೊಲ್ಲುವವನಿಗಿಂತ ಕಾಯುವವನು ದೊಡ್ಡವನು. So a person who protects is bigger than the person who kills. So who told this? This was told by ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. So ಚೆನ್ನಮ್ಮ told this in the meeting. Fifth one, ಕೆಳದಿ ವೀರರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಂಪರೆ ಕಾಯ್ದರು. ಕೆಳದಿ ವೀರರು, that is the brave people of ಕೆಳದಿ, that is the brave people of ಕೆಳದಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಂಪರೆ means the tradition of ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದರು, they protected. Who told this? ಚೆನ್ನಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ವೀರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಟು ವೀರ ಸೈನಿಕರು, ಬ್ರೇವ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಸೇನಾಧಿಪತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಮಿ. ಈ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ. ಸೊ fill in the blanks. So first one, ಔರಂಗಜೇಬನ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೆದರಿ ಇತರ ರಾಜರು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. They were so fearful of Aurangzeb that the other kings, ಇತರ ರಾಜರು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. They denied giving protection to him. So what is the answer? ಕೋಪಕ್ಕೆ. ಕೋಪ means anger. Second one, ಶರಣಾಗತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೀರ ಪರಂಪರೆ. ವೀರ means brave, ಪರಂಪರೆ means tradition. So what is the brave tradition? ಶರಣಾಗತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, that is protecting the people who come sharano to them, that is who surrender to them and come under their protection. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರ ಪರಂಪರೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕೊಲ್ಲುವವನಿಗಿಂತ ಡ್ಯಾಶ್ ದೊಡ್ಡವನು. ಕೊಲ್ಲುವವನು means the person who is killing. ಡ್ಯಾಶ್ ದೊಡ್ಡವನು, who is bigger than the person who kills? ಕಾಯುವವನು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಯುವವನು. ಕಾಯುವವನು means protection. The one who protects people is bigger than the person who kills people. That's what it means. Fourth one, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆಯ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಬರ್ಸ್. ಸಹಾಯ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಹೂ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್? ನೆರೆಯ ಅರಸರೆಲ್ಲರೂ. ಅರಸರು ಮೀನ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಕೂಟು ಕದನದಿಂದ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಟು ಕದನ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಕದನ ಇಸ್ ಅ ಫೈಟ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೊಘಲರು. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಮೊಘಲರು ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ಟು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಓಡಿದರು. ಸೊ ಮೊಘಲರು ಪ್ರಾಣಭಯ. ಪ್ರಾಣಭಯ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇವ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ಟು, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಲೀವ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಅವೇ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಶಿವಾಜಿಯ ಮಗ ಈಸ್ ರಾಜಾರಾಮ್. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ? ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಸಬ್ನ ಮೀಸಾ, ಹೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ. ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಪತಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಪತಿ? ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕ. ಥರ್ಡ್, ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರಿ. ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ? ಸ್ವಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ವಾಕ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ತುರ್ತು. ತುರ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಮತದಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮತದಾನ is during voting time. ತುರ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಅನೌನ್ಸ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸು ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಂಬಡಿ. ಆನ್ಸರ್, ಕಳ್ಳರು ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋದರು. ಕಳ್ಳರು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥೀವ್ಸ್, ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸೊ ದೇ ಹಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ. ಓಡಿ ಹೋದರು. ಥರ್ಡ್, ದಾಳಿ ಮಾಡು ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಆನೆಗಳು ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವು. ಆನೆಗಳು, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವು. ದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್, ತಂಡ ತಂಡವಾಗಿ. ತಂಡ ಮೀನ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ತಂಡ ತಂಡವಾಗಿ. ಆಟಗಾರರು ತಂಡ ತಂಡವಾಗಿ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಸೊ ಆಟಗಾರರು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ತಂಡ ತಂಡವಾಗಿ. ಸೊ ಟೀಮ್ ಬೈ ಟೀಮ್ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ದೇ ಕೇಮ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ. ಶತ್ರುಗಳು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ದ ಎನಿಮಿ ಸಡನ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್.
Sixth one, ಭಯಭೀತಿ means scared. ಕಳ್ಳರನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತರಾದರು. Seeing the thief. ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತರಾದರು. All got scared seeing the thief. Here some opposites are there. So they have asked to just observe and pronounce this properly. Dushta, Shishta. Kritagnya, Kritagnya. Jaya, Apajaya. Satya, Asatya. Ashraya, Nirashraya. Dharma, Adharma. Thank you.